Okay, good afternoon, Tara. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, sir. Get a message. Okay. So, is it raining there? Why not doing? I think it's raining because some children cannot join because of bad weather. I have a color inside. So, hands up those who get the, those who got the book. What the gun? So, I put another book there. So, හැම මාසෙම අපිට පොතක් එක අපි යන්නේ ඉතින් දැන් අපිට 16න් පස්සේ ඔන්ලයින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක සෝරි ෆිසිකල් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඔන්ලයින් අපි යමු. අපි දන්නේ we don't know what will happen. අපි දන්නේ මොනවා වෙයිද කියලා. The way it goes යන විදිහ නම් ටිකක් අවුල්. But I think we'll be able to start the class. මම හිතනවා හැකි වේවි ෆිසිකල් පටන් ගන්න. Especially A level or level. Okay, I don't know about others. අනිත්‍යව නම් තාම දන්නේ නැහැ. So some classes have been started. Some are going to so it's not good. It's illegal. So we can start after 16. And I hope to start by 3:30. 3:30 with the you can bring a big lunch packet there. Physical lazy at somehow if you have no alternative, we can't get that. We can do this way, okay? Okay, so you have to get the book. I'll show you something about the book. So, what are they? Liana is a bit of lazy. What the notes get some other on the back. Okay, so today we are going to study about present simple and present continuous. So we are calling for the diagram. So today we are going to study something present simple, and so I'm going to share the screen. My screen share okay? You can check that. Check first, can you see the screen today? Yeah, you can see the screen now. Yes, this one. The present simple and present continuous. So let's see the difference. Okay, so you can see present simple. So if you get an idea of present simple can other present simple, you can see someone sleeping. Sarala vartamana kale ina වාක්‍ය රචාව උන්ට අවබෝධ කරගන්න. ඒකේ භාවිතයන් ගොඩක් තියෙනවා. How to use the usages කියන්නේ භාවිතයන්. How to use that? ඒක කොහොමද භාවිත කරන්නේ? Practical ජීවිතයේ ප්‍රායෝගිකව කොහොමද භාවිත කරන්නේ? දැන් මොනවද මේ වාක්‍ය රචාව? Present simple. මම කිව්වා first day එකේ ප්‍රධාන වර්ග හතරක් අපි කිව්වා. Simple, perfect, continuous, perfect continuous ලා වර්ග හතරක්. මේ වර්ග හතර බිහි වෙන්නේ පුතේ ක්‍රියාපද වර්ග පහකින්. මේ වර්ග පහ ගැන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ වර්ග පහ පුතේ මේ ආකාරයෙන් තියෙනවා. මම ඔක පොතකින් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒක බලන්න. මෙන්න තමයි verbs. ක්‍රියාපදයක පුතේ ආකාර පහක් ඔය වගේ අපිට හම්බ වෙනවා. ඕකේ මෙතන ගොඩක් ක්‍රියාපද තියෙනවා 1000ක් දක්වා තියෙනවා ක්‍රියාපද. හරි පුතේ මේක ඔයාලට මම ඇහුවත් එක්ක සමහර අයගෙන්. ඕකේ අපි ගොඩක් දැනගත යුතු වචන මෙතන තියෙනවා පුතේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාපදයක තියෙන ආකාර පහක් උදාහරණයක් මම පෙන්නුවොත් සමහර ඒවා අහලා සමහර ඒවා some words are very familiar. ගොඩක් පුරු ඒවාක් තියෙනවා පුතේ. හරි bang, banish, bash, bat, be, bear, beautify, become, begin. දැන් උදාහරණයක් 56 වෙනි ක්‍රියාපදය බලන්න begin. begin කියද්දි බලන්න can you see මේක පේනවද පුතේ ඔයාලට පේනවනේ?
begin 56 පටන් ගන්නවා began පටන් ගත්තා began පටන් අරගෙන begins පටන් ගනි ඒක සාමාන්‍ය ඔකට අපි කියන්නේ පුතේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් කියලා singular form beginning වෙන ක්‍රියාපදයක ආකාර පහ ඒ පහම එකට මේ විදිහට තියෙනවා hello ආදි ස්ක්‍රීන් පේනවද स्क्रीन पे पे उना दो आता ये ओके हारी yes present simple කියන එක හැදෙන්නේ පුතේ හරි එක ක්‍රියාපද වර්ගයකින් ඒ වර්ග පහේ ක්‍රියාපදයක ආකාර පහකින් එක වර්ගයකින් සිම්පල් හැදෙනවා. හරි පර්ෆෙක්ට් ආ වර්ගයකින් හැදෙනවා. සිම්පල් කියලාදී ප්‍රසන්ට් සිම්පල් සරල වර්තමාන කාල. මේකට හොඳ ඉඟියක් දාගන්න මේ විදිහට. You can see someone sleeping. දැන් කෙනෙක් නිදන් ඉන්නවා පේනවා ඔයාලට. You can see that screen. This man Alex is a bus driver. Alex bus රියදුරෙක් but now he is in bed asleep. දැන් යා නිදන් ඉන්නවලු. But he is not driving a bus. ඔහු බසයක් පදවමින් නොවේ ඉන්නේ. That is present continuous. ඔහු පදවමින් නොවේ ඉන්නේ. But he drives a bus. නමුත් ඔහු බසයක් පදවයි. He drives a bus කියන්නේ ඔන්න ඔක තමයි present simple. Present simple කියන වාක්‍ය රටාවට එන්නා වූ he drives a bus. He drives a bus. He drives a bus. It means he's not driving now. That is a habitual, repeated action. දැන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ මෙයා මේක දිගටම කරගෙන යනවා. දියරැල්ලක් වගේ මෙන්න මෙහෙම හැමදාම ජීවිතේ මේ විදිහට යනවා. Okay, so he drives a bus කියන්නේ ඔහු බසයක් හදවයි. So the action is not happening. ක්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ. He is sleeping in India. But you can say he drives a bus. He drives a bus කියන්නේ ඔහු බසයක් හදවයි. ඒක තමයි present simple කියන්නේ. දැන් අපි කියනකොට මම දැන් you can say I eat rice. මම බත් කනවා දැන් කියන්නේ ඒක කියන්නේ දැන් කනවා නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජීවිතේ. We eat rice. I eat rice. You eat rice like that. That is present simple. I eat rice. You eat rice. We eat rice. ඒ කියන්නේ මම දැන් කනවා නෙමෙයි කියන්නේ කනවා. අපි දේවනවා sir. We eat. We drink tea. අපි අම බත් වෙනවා. දැන් නෙමෙයි my mother cooks. Likewise he drives. දැන් මේක අපි when you speak you must be very careful. කතා කරද්දී පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. शब्द ගැන. ඕකේ දැන් වල මම පොතක් ගන්න එක්කෝනේ. මේ පුස්තකයට යනකොට පොතේ පළවෙනි පාඩම යන්නේ සමහර උදාහරණ පොත අරන් නැහැ කියලා මම දන්නවා. පුතේ බලන්න මෙන්න මේ කොටසට යනකොට ලබන සතියේ පොත අනිවාර්යෙන් කලෙක්ට් කරගන්න කට්ටිය ගිහිල්ලා ඒ පොතේ මම පෙන්නන්න පොතේ ඇතුලේ තියෙනවා ටිකක් පෙන්නන්න. මේ තමයි පොත ඇතුළ. present simple කොහොමද? දැන් මේක ලියන්න පොතේ පැහැදිලි නැතු බෑ මේ වැඩේ කරන්න බෑ එතකොට නේ මේ පොත මේ හරි මේ ඔක්කොම ඔයාලා ලෙසන්ස් පැහැදිලි කරන්න තියෙන ඒවා. ඒතකොට මේ පොත සමහර අය අරන් තියෙනවා සමහර අය අරන් නැහැ. හරි ඉක්මනට මේ පොත ගන්න මාසෙන් මාසෙ අපි මේ පාඩම් මාලාව කරන් යදී පුතේ අපි ගාව තියෙද්දි ලේසි. හරි මේ ටිකටම තියෙනවා ඒක පාඩම් මාලාව. ලියන්න ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. හරි ලියන්න දේවල් තියෙන පුතේ දැන් පොත වාගාව තියෙදි මේවා ලේසි නිකන් මේක දැන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් අරගෙන එහෙම කර වැඩක් නැහැ පුතේ. හරි එන්න පුතේ මේ පොත පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගන්න ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ලබන සතියේ බැරි වුණ අය ඉන්නවා නම්. Okay. හරි come to this one. Present simple. මේ idea ගන්න. Alex is a bus driver but now he is in bed asleep. Alex bus රියදුරෙක් වූ නමුත් දැන් ඔහු නිින්දේ. He's not driving a bus. ඔහු බසයක් පදවමින් නොවේ ඉන්නේ. He drives a bus. ඔන්නවා. He drives a bus. බසයක් පදවයි. That is present simple. That is present simple. He drives a bus. ඔහු බසයක් පදවයි.
දැන් බලන්න මෙතෙන්ට එන්න පුතේ මේක හුන්නට ඔලුවට ගන්න. I think you can see this මේක පේන්න ඇති කියලා මම හිතනවා ඔයාලට. මම මේක ඔයාලට එවනවා. ඔන්න බලන්න පුතේ අපි කියනවා go කියලා. හරි මේක ඊළඟට අපි ගමු. දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Putte drives and work does is the present simple. Is the present simple. Present simple කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ ටික ඔළුවේ තියාගන්න. Drive, work or works. Do, does is the present simple. Present simple කියන්නේ මෙන්න මේ. I drive, we drive, you drive, they drive, but he drives, she drives, it drives. Me, he, she, it, අපි කියන්නේ පුතේ ඉංග්‍රීසිවල third person කියලා. Third person. යාට කියන්නේ පුතේ third person singular. First I, mama. Second person you, ඔයා. දෙවෙනියා ඔයා. Second person. Third person මෙතන නැහැ පුතේ. He, she, it. මේ ලෝකේ පුද්ගලයා නැත්නම් පාදකේ මම. I, second you, third person ඔහු, ඇය, who මෙතන නැහැ. The third person singular කියන්නේ he, she, it. ඒ සිංහල භාෂාවේ අපි දන්නවා ඔහු කයි, ඇයවත් කයි, ඌවත් කයි, අපිවත් කමු. නේද? ඇය මමවත් කමි කියනවා වගේ තුන් දෙනා එක්ක ඔහු ඇය ඌ කියලා කියන්නේ අපි ක්‍රියාපදයක් වෙනම දානවා. ඔය ඉංග්‍රීසි වල පුතේ S sound එකක් දෙනවා. අපි ඔය ක්‍රියාපදෙ කියන්නේ third person singular verbs. S sound එකක් තියෙන ක්‍රියාපදයකට S අකුර නෙමෙයි පුතේ S sound එකක් තියෙන ක්‍රියාවට අපි කියන්නේ third person singular. Third person singular. Do, does. Have, has. Come, comes. In English, he, she, it. What you call third person singular. First person, then mama. You can say, mama to violate. I hate you. Call Padania, mama. Devini, I again, you. Oka hangino, amma. She. To me, the part. Tata tahino. He. Bala, Oka Guru, no. The Tungi Pasha of the he, she, it. Okay. I first person, you second person, third person, he, she, it. Again, third person singular. And whenever you listen to the third person singular verb, goes, comes, plays like that. Okay. He drives, she drives. Okay. He does. We say, I drive, but he drives. You go, but it goes. They teach, but my sister teaches. Teaches. Sound it's very important to know that, okay? Most of the time we say teachers. Teachers can it's okay. But real sound is not teachers. It is I-Z at the end. Teaches, teaches, teaches. He teaches English. Not he teaches. Not he teaches. Teaches, teaches. I apply, said apply. Okay, that is what you call third person singular verb. And I use Basha like Kriyapada. A sound again a Kriyapada. I like to happen of them. Have ever told dinner whether you are to order. What either a lesson packing color material to come in order current mala. Or a kiss and a body they never. But English, they are 15 elevator. You should be a yellow there or another. You put Munta Aditala made එක දිනක් පුතේ අර බිලි පූජා දෙනවා ඒවත් තියෙනවා ඒ නෝබල ලස්සන වචන තියෙනවා පුතේ දැන් රැස්කීම කඩාකප්පල් කරනවා ශ්‍රමයේ සූරා කරනවා ලස්සන වචන හැබැයි ඕනෙකමින් ඔය ඒකම ඕනෙකම තියෙන හැද දෙන්න කිව්වේ ඒක සමහර වෙනිකම් පොත ගෙදර තියාගන්න ඕනේ නේද ඉතින් 1000ක් වචන 1000 ඒවා පහක් කියන්නේ 5000
මොකද වචන ඔය 1000 5000 කරන් කීයක් ටයිප් කරනවද? ඒ කොටුව ඇතුලේ 5000 තියෙනවා. ඒ වාර අතරේදී ලේසි පුතේ. දැන් ඔය පාඩම් ඔක්කොම ඒවට පොතක් ගන්න ඒකට පාඩම් ලියන්න. ලියලා හදන්නේ කාවේරුද ඔයාලා වෙන්නේ. ඔයාලා ඒක උපරිම කරගන්න එක ඉඳන්නේ උපරිම ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න පුතේ හදන්න. උපරිම ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ඔයාලා ගොඩ වාගේ ඔක්කොම ලස්සනට ආරක්ෂා කරගන්න. හරි ඒක පුතේ මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් අහගන්න දේවල් හරියට අල්ලගන්න. එනම් මේ හොඳ අල්ලගන්න ක්‍රියාවකට සවුන්ඩ් එකක් එද්දී පුතේ අපි අපිට කියන්නේ මොකද? third person singular. තුන්වෙනි පාර්ශවයේ he she it එක්ක යෙදෙන ක්‍රියාපද. Okay? Go goes. එනවා teaches බලන්න. හරි දැන් පුතේ ඔන්න බලන්න. Also I have she has. You know this. මම මේක ඔයාලට එවනවා. Okay සමහර ඒවා ඔයාලා වෙනම note down කරගන්න පුළුවන්. Okay පුතේ ඊළඟ කොටසට එන්න. The ending, look at this. Avasane, S-E-S is pronounced like Z. Z. Sound letter, when you speak, general English, you don't keep writing. You have to speak. It's not the speed. Intonation. අපි කියන්නේ වේගයෙන් පස්පස් කරන දෙයක් නෙහැ intonations ඒකේ තියෙන උච්චාරණයන් එක්ක අර ඇඟිට ඇඟින් තියෙන භාෂා body language එක තමයි හරි වැදගත් භාෂාවක හැදෙන්නේ ඒකේ ඉතින් නැත්තම් විභාග ලියන්න හැකියි but learn this way is it දැන් මම එක පුතාලා කියවන්න is that sound එකක් එනවා පුතේ හොඳට බලන්න අපි දැන් නිකන් ඔහේ කියුවේ ඉස්සර නේ දැන් පුතේ tries stays remembers travels, dreams, phones, sings, robs, decides, digs, arrives. Is that sound? Is that? Travels, tries, stays, remembers. When you speak, you must be very careful. ලස්සනයි පුතේ ඒතර ඉගෙන ගන්න එහෙම. හරිද? දැන් පොඩක් චුට්ටක් සමන් දෙන්න බලන්න මම දාලා පෙන්නන්නම්. බලන්න. You may hear that. Travels. Travels. Phones, well? Phones. Phones. Z sound එකක් කියන එක බර sound එකක්. කියන්නේ නැතුව S නැතුව sound එකක් කියන්නේ. Okay? Is that sound එක. Okay? Stays, goes. Okay? එහෙමයි පුතේ. ඊළඟ sound එක පුතේ හොන්තට මත තියාගන්න PTKF තියදී අවසානයේ අන්න එතනදී පුතේ we pronounced S. PTKF at the end. Make S stops, invites, works, laughs. Is that sound එකක් බර කරන්නේ නැහැ පුතේ. What are the letters? අවසානයේ PTKF තියදී පුතේ S අකුරේ ශබ්දය. අපි but when sometimes ගොඩක් වෙලාවට most of the children they always use S sound එක කියලා කියනවා නෑ. Z sound. Bags, boys, girls, like that. Girls. Okay. They will put decides. The merely come works is something. Is separation there. Tax. PTKF. Akuru agati is separation. When you speak, pata karan. Yeah. Okay. Ilang kosa put It's very important. IZ. The ending ES is pronounced IZ. IZ. Causes causes. S sounds in a kriyapada. We give over third person singular verb. Third person singular verb. Okay? Can you hear me? Message Yes. And anybody? Okay. Okay. Good. All right. Third person singular.
Then put the causes, apologizes, IZ, mixes, crashes, teaches, changes. Then put my causes, apologizes, mixes, crashes, teaches, changes. Causes, apologizes, mixes. Then ගොඩක් කලා අපි teachers කියලා තමයි කියන්නේ. අහගන්න මේක. Causes. Causes. You may hear that. Causes. අහගන්න. Causes. This one, apologizes. Apologizes. Mixes නෙමෙයි පුතේ. Mixes. Mixes. Crash and happen or වදිනවා වහන ගිහිල්ලා. Crashes. Crashes. Teaches. 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 Changes. 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 Teaches. Yeah. Again, listen to that. Causes. Causes. Apologizes. Apologizes. Mixes. Mixes. Crashes. Crashes. Teaches. Teaches. Changes. Changes. මෙතන පුතේ says and does. 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 Says. Says. Does. Does. Got it? So this is very important today because most of the children, they actually most of the children when you speak, okay, the language must be very beautiful. Okay, so sometimes we can understand what the foreigners say. Okay, so we have our own way. It's not good. I teach English. He teaches. Okay, he teaches English. Okay, and I wash my face, but I wash. Okay, but he washes. Washes. Brushes. I brush my teeth. He brushes. I finish my work before I go to bed. Finish. My mother can add, my mother finishes. Finishes. IZ. That's very beautiful. Not finishes. Then, there are 5 churches. 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 We say buses. Not buses. 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 There are 2 buses. I teach English. He teaches English. I wash my face. I wash my face. Present simple. I wash my face. He washes his face. Wash, washes. Mix, mixes. Mix, mixes. Put the name. The last name. Basha. Okay. I present simple. I drive a bus, which means I'm not driving now. I drive. I got a bus. I drive. He drives the bus. That means he is not driving now. Then father will run away. He drives the bus. He drives. Present simple. Present simple has sunlight today. Katru saha kriyawa. Haniwa inne. I go, we go, you go, he goes, she goes, it goes. We have, you have, he has. I cook, you cook, we cook, he cooks, she cooks. Sound sounds is that sound like it? Sound like IZ. Buzzes, classes. And I'm present simple. Then my prototype put following handy got daily.
ඒකේ පුතේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවන් සාමාන්‍ය ජීවිත විවිධ ඕකේ බෑ. පොත ඇතුළට යද්දී යෙදුම් ගොඩක් තියෙනවා present simple භාවිතා කරන හැටි. I go, we go, he goes මෙම වාක්‍ය රටාව තව මොන තැන් වලට දාන්න පුළුවන්ද ජීවිතේ? එකක් අපි දන්නා හැමදාම කරන ක්‍රියාවක්. You know that. මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ එදිනදා ජීවිතේ මේ දිගටම සිද්ධ වෙනවා. Because that present simple. තව ඔය දාන අවස්ථා දෙනවා පුතේ. හරි. ඒක මේ මූලික දැනුමින් පස්සේ අපි එතනට යනවා. කොහොමද භාවිත කරන්නේ කියන්නේ. උදාහරණයක් අපි දුන්නේ ෆිල්ම් එකක් බලුවා. ඒක උදාහරණයක්. ෆිල්ම් එක බැලුවම ෆිල්ම් එක අහන මේ කොහොමද ෆිල්ම් එක how was the film? බැලුවද ඒ කොහොමද ෆිල්ම් එක? යා. ෆිල්ම් එකේ කතාව ඔයා කියන්න පටන් ගන්නවා. Yeah, I watched the film. There was a nice film yesterday. New film at Dubai. I watched it my value. Yeah, the film, in the film, Shah Rukh Khan went to India, and he met Kajal. Kajal humble. Over again, present simple. Mogodo film mein humna hoge mai thi. In the film, Shah Rukh goes to India and he meets Kajal. Then they get married. Okay, he has a lot of money. At the end, Kajal dies. Present simple cooking. Katawak yang dia next balmane putar. Next baladi onto de putar meka hambela jivite. Then pandura then duang you know that he is coming. Oh, now he is picking the ball. Oh, now he is throwing the ball. Kiyanne. Present simple olin kiyanne. Krida vistara vichara karaddi. Okay, he comes running. He picks up 2 runs. He runs quickly. He runs quickly. Now he is running quickly. Oh, now he is taking the ball and looking at the stump. Present simple භාවිතා කරන දැන් තියෙනවා. ඒක උදේ කෝච් කියනවා. ප්ලේන් එක ඒක උදේ 5ට එන්නේ. පිට මේ ලංකාවට වාහනවා කියලා. ඔක්කොම present simple. ෆිල්ම් එක හිට කීයට පටන් ගන්න. අපි will දාන්නේ නැත්නම් දැන් මේ present simple අච්චුව I go, we go, you go, he goes, she goes කියන මෙන්න මේ සැකිල්ල ජීවිතේ මොන තැන් වලට භාවිතා කළ හැකිද කියලා මම අඳුන පොතේ මැදකට යනකොට අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ පොතේ අපි කවර් කරනවා අතීතය දක්වා. අපි වේගෙන් යනවා ඊට පස්සේ මම ෂෙයා කරු සමහර ඒවා දැන් පොත සමහර අය ගාව තියෙනවා සමහර මට ගත්තා කියලා කිව්ව සමහර අය අරගෙන නැහැ. ඉක්මනට ගන්න පොතේ the present simple is how to use that practically කොහොමද භාවිත කරන්නේ. ඒ වගේ අපි හැම tense එකක් ගන්නකොට වැරදි අවධානයක් යොමු කරනවා. present continuous කියන එකත් ඒ වගේ අපි යනවා කොයි තැන් වලට මොන අදහස් මේක හරහා කියන්න පුළුවන්. That is we call usage භාවිතයන්. භාවිතයන් දන්නේ ගොඩක් වෙලාවට grammar අපි සමහර grammar okay he goes but he goes she goes කියන මොන තැන් වලට කියන්න පුළුවන්. අපතක් කියනවා. ඒ පොතේ මොනවද? පොතේ මොනවද තියෙන්නේ? Did you read the book? Yes, yes I did. මොනවද? මේ පොතේ මොනවද? මේක කියන්නේ හිමින් වාහන බලන්න. This book says drive slowly. බුදුහාමුදුරු දැන් නැහැ. Lord Buddha says. Present simple. Jesus says. Yes, වහන්සේ පාවසක්. භාවිතයන් ගොඩක් තියෙනවා පුතේ present simple. ඒක අපි ඒවා කවර් කරගatti ජීවිතේ තැන් වල ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ඕනේ වාක්‍ය මොකක්ද වලට පිරෙනවා. දැන් අපි මේ බේසික් එක කියන්නේ present simple හොඳට අල්ලගන්න. I go, we go, you go, he goes, she goes, it goes. I watch TV මම TV බලනවා. දැන් නෙමෙයි. මෙහෙම නිකන් පුතේ දියරැල්ලක් වගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය. අදක් බලනවා, හෙටක් බලනවා අනිත්. I watch TV. Oh, he watches TV a lot. Oh, he watches. He, she, it. We call third person singular. He watches, she watches. Okay, balla TV no. Our dog watches TV. My father watches TV. My mother watches TV. We watch TV. You watch TV. And he, she, it. That is present simple. Sarala vartamana kala.
නිකන් සරල වර්තමාන කාලය. දැන් නෙමෙයි. सामान्य जीविते මේක දිගටම වෙනවා. දැන් බලන්න ඊළඟ සර් මම ෂෙයා කරන ස්ක්‍රීන් එක. Look at this. Example එකක් තියෙනවා බලන්න. මේ present simple වල උදාහරණ වාක්‍ය හතරක් උතන තියෙනවා. නර්ස් ලෙඩු බලා ගන්නවා ඉදා ඉඳලා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සත්‍යතාවන් වගේ නිකන්. සත්‍යතාවන් සාමාන්‍ය ජීවිතේ දිගටම කරන එක වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙයක්. සත්‍යතාව වගේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් හැම වෙලෙම සිද්ධ වෙනවා. Nurses look after patients in hospitals. Nurse la ලෙඩුන්ව බලා ගන්නවා රෝහලේ. I usually go away at weekends. සත්‍යන්තේ මම සාමාන්‍යයෙන් එළියට යනවා. පෘථිවිය the earth කියන්නේ it හින්දා මේ goes වෙනවනේ. පෘථිවිය කියන්නේ air හින්දා the earth goes around the sun. සත්‍යතාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. The cafe opens at 7:30 in the morning. Nurses look after patients. Nurses නෙමෙයි nurses. They make what ahanda belong nawata. Nurses look after patients in hospital. Nurse la ledunga bala gannawa rohale. Nurses look after patients in hospitals. Bane wakke nurses look after patients in hospitals. Nurses look after patients in hospitals. Nurses look after patients in hospitals. Yeah. I usually go away at weekends. Mam samanyen usually saman. Present simple me. I usually go away at weekends. I usually go away at weekends. The earth puthuviye. The earth goes round the sun. The earth goes round the sun. The cafe. The cafe opens at 7:30 in the morning. Opens, okay? The cafe opens at 7:30 in the morning. Okay, මොනවද present simple වලට උදාහරණයක් මම ඔයාලට දෙන්නේ. පුතාලා පේනවාද present simple දාන අවස්ථාවන්? I like tea, we like tea. You can say I like, we like, but he likes, she likes, it likes. ඒ sound එකක් එනවා ක්‍රියාපද. සිංහල භාෂාවේ ඔහු යයි, ඇය යයි, ඌ යයි කියනවා වගේ හැමිට. He likes, she likes, it likes. Facts. යම් සාධක වෙනස් නොවන දේවල්, කරුණු කාරණාවන්. Habitual සත්‍යතාවන්, facts. Habitual actions, පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවන්. වෙනස් වෙන්නේ නැති දේවල්. තමන් විස්තර කරද්දි අපි present simple භාවිතා කරන describing yourself කියන එක. මේ වචන විශේෂයෙන් භාවිතා මේ often කියලා කියනවා. Usually, sometimes, never. Present simple වලට ගොඩක් මෙයාලා හැඩයක් ගේනවා. මම බොහෝ විට often I often play cricket. I usually මම සාමාන්‍යයෙන්. Present simple මෙන්න සරල වර්තමාන කාල උදාහරණ ටික බලන්න පුතේ. බලන්න මේකේ present simple ගැන උදාහරණ ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. 18 බලන්න. Mary brushes her teeth twice a day. Mary දවසට දෙපාරක් දස්මති. Brushes. Present simple. උදාහරණ මේක මට පස්සේ කියන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ මේක බලන්න. It's very easy one. Amanda පොළට ගියාම යා කොහොමද මේ කාලය ගත කරන්නේ අම්මත් එක්ක කරන දේවල් ගැන මේක හරිම සරලයි. එයා කියන ආකාරය බලන්න. Amanda සරල වර්තමාන කාලය. Amanda every Sunday I go to town with my mother. හැමදාම කරන එක. First පළවෙනිම we go to the public library. පළවෙනිම අපි යන්නේ පුස්තකාලයට, මහජන පුස්තකාලයට. We go, not goes. I borrow one පොත් දෙකක්, 2 new book every week. හැම සතියෙම අලුත් පොත් දෙකක් ගන්න. I like to read, not likes, okay? මොකද he, she, it එකයි S sound එකේ එන්නේ මත තියාගන්න. Then we buy newspapers for father. ඊළඟට තාත්තට අපි පත්තරයක් ලැබී ගන්න. Buy.
After that, ඊට පස්සේ we go to the Sunday fair. ඉරිදා පොළට යනවා. Mother spends අන්නේ sound එකක් එනවා. අම්මා some time ටික වෙලාවක් ගත කරනවා because I don't know that. She buys මිලදී ගන්නවා. Not she buys only fresh fruit and vegetables. මිලදී ගන්නේ අලුත් නැවුම් පළතුරු නිසා කාලේ ටිකක් ගත කරනවා. Next ඊළඟට we shop at the grocery එට යනවා අපි. Our next stop is the bakery. ඊළඟ නැවතුම bakery නැවතුම. Mother let's ඉඩ දෙනවා. Let me select something. A sound එකක් එනවා පුතා එතට. She also allows ඉඩ දෙනවා. Allows me to pick some candy. පැන්නා සූකිරි වගේවා. පැන්නා දේවල් candy. At the confectioners කියන්නේ පුතේ රස කැවිලි වෙලන්දෝ. සල්වලින් confectionaries කියන්නේ රස කැවිලි. දැන් වලින් මට සූකිරි ගන්න අම්මා ඉද දෙනවා කියන්නේ රහ දේවල්. I buy some. මේක සාමාන්‍ය ජීවිතේ පුතේ දැන් කරනවා නෙමෙයි. As well as I know මම දන්නවා my brother, okay, some for my brother as well. I know mama danno, I know man danno. He's waiting for those. Finally we get on a bus. Antimata bus එක නැගලා return home, get there. මේ present simple තනි කරම උදාහරණයකින් මෙතන තියෙනවා. Present simple. පුතේ දැන් වාගේ පොතට අපි එනකොට පළවෙනි පිටුවට අපි එනකොට මේක නැති අය තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් පුතා මේක තේරෙනවා. Okay, spelling notes. පිටු අංකය මම හිතන්නේ පුතේ 7 වෙනි පිටුව. Page number 7. පුතා මේක කියවනකොට I miss, he misses. I rush, he rushes. මම කියව sound එක. Okay, I is that sound එකක් දෙන්න මේක. Box, boxes. I watch, he watches. I do, he does. I go, he goes. You know that. Sound එක මම පැහැදිලි කිරීමක් කරා ඔයාට. When Y follows carry, carries. Y ඉවත් වෙනවා පේනවා ඒක දන්නවා පුතාලා. Copy, copies. Y ඉවත් වෙලා I is. Try, tries. මේ ක්‍රියාව ඒක වචන බවට පත් වෙන ආකාරය. You can see that, okay? But the verb in Y before a vowel, මේ vowel එකකට කලින් තියෙන බලන්න පුතේ මේ. Obey him, obeys, says. This is normal. මේක සාමාන්‍ය දේ. හරි. හරි. දැන් පුතේ මේකේ මුලට අපි එනකොට දැන් මම කියපු කාරණා වලට එන්න ඕනේ. මුල පිටුවට එනකොට. මේක තියෙන අයට පොත ඉක්මනට ගන්න පුතේ ආදේටම ගිල්ල ගන්න. ඒකත් පුළුවන් ගිල්ල ගන්නවා. හරි. මෙන්න පුතේ the present simple active voice එකේදී පළවෙනි සරලම තියරිය. සිරිත් පරිදි හෝ කෘත්‍යයක් වශයෙන් කරනු ලබන ක්‍රියාවන්, habitual actions, සදාතනික සත්‍යතාවන්, general truths. මේ කාලේ කතා කරනවා. Okay? මෙතන පුතේ tail නෙමෙයි we talk about in වැරදීමක්. By using simple present tense we talk about. හදිසිය print උනේ ඒක එහෙම type වෙලා වැරදියා. We talk about habitual actions. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන habitual action කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන. General truth සාමාන්‍ය සත්‍යතාව. දැන් බලන්න පුතේ මේක be ආ කියලා කියන්නේ බිහි වුණ ආකාරය. මොකද බිහි ආ කියලා කියන්නේ be නෙමෙයි බිහි වුණ ආකාරය. ක්‍රියාවේ මුල. Okay? අපි infinitive කියන්නේ ඒකට පුතේ. ඒ කියන්නේ go, come, play. අපි දන්න ක්‍රියාපද අපි කියන්නේ ඒවට සාමාන්‍ය පවතින ආකාරය. plural කියලාත් කියනවා. ඒකට හේතුව පුතේ plural කියන්නේ හේතුව මෙන්න මේකයි. දැන් පුතේ බලන්න මෙහෙම අපි කියනවා go goes කියන්නේ goes singular කියලා අපි කියනවා නේද? ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් වා go. එහෙනම් මේක plural වෙන්න එපා.
go කියන එහෙනම් go come අපි දන්න ඔක්කොම බහුවචන ක්‍රියාපද plural verb කියලා මත තියාගන්න. අපි කිව්වොත් eat කනවා ඒ sound එක දැම්ම eats උදේ singular මත තියාගන්න singular verb ඒක වචන ක්‍රියාපද. බිහි වුණ ආකාරය කියන්නේ පුතේ ක්‍රියාපදයක මුලට. okay plural form කියන්නේ ඒකමයි පුතේ. I මෙතන දෙනවා I we you they ඒ කට්ටියත් එක්ක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ දාන ක්‍රියාපදය බහුවචනය කියන්නේ පුතේ අපි දාන ක්‍රියාපද ඔය තියෙන්නේ go have do eat මේ මේවා පුතේ කියන්නේ බහුවචන ක්‍රියාපද plural verb බිහි වුණ ආකාරය පුතාට මම පෙන්නන්න මේ විදිහට මේක ඔයාලට හම්බ වෙනවා පුතේ ළඟදීම මම ඒක ලැබෙන සලස්වන්නම්. පුතේ බලන්න මෙන්න මේ කොටස. verb කියන එකේ. පුතා බිහුණ ආකාර ගැන ඔය මුල්ම ස්වරූපයට අපි කියනවා infinitive. infinitive පුතේ අපි කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ වචන infinitive මුල ආකාරය බිහුණ ආකාරය කියන්නේ ක්‍රියාවේ මූලික ස්වරූපය. okay? මේ වචන absorb දැන් උදාහරණ absorb හතරවෙනි එක absorb පුතාලා absorb අහලා ඇති absorb ශබ්ද කරන්නේ absorb කියන එක absorb ශබ්ද කරන්නේ absorb කියන absorb හතර මේ වචන වල දන්නවා all of you know that ඔක්කොම දන්නවා absorb කියන වචනේ absorb කියන්නේ පුතේ පුරා ගන්නවා ඔයාලගේ වාහන වල ඔයාලගේ බයික් එකේ අපි සමහර අය කියන්නේ සොකස් වල කියලා. ඕකනේ. අර ස්ප්‍රින්ග් දෙකක් තියෙනනේ. ඕක ඇවිල්ලා පුතේ shock absorber. absorb වලට ER දැම්මට පස්සේ ඒක පුද්ගලිකත්වයකට කියනවා. teach උගන්වනවා ER teacher පුද්ගලයා ගුරුවරයා. write ලියනවා writer ලියන්න. ඒ වගේ අර suffixes කියලා පාඩමක් වලට තියෙනවා. ඒක ER අගට එකතු වෙනකොට පුද්ගලිකත්වයක් එනවා. ඒ වගේ අපි දැන් absorber shock කම්පනය උරා ගන්න. shock absorber. shock absorber නෙමෙයි. අර ස්ප්‍රින්ග් එක වගේ එකක් බහිකින් උදේ shock absorber. absorb. දැන් ඔක පාඩම් කරන්නේ absorb කරගන්න. absorb. ඒකේ මුල absorbs ඒ sound එක තියෙනවා. ක්‍රියාපදයේ ආකාර පහ වෙනවා. ඉතින් මේවා ඉන්න ගමන් හම්බුනාට පස්සේ කොට ඉරිගඟ මේක මම දන්නවා. මේක මම දන්නේ පාඩම් කරගන්න. පාඩම් කරගෙන තමන්ගේ පොතේ ඕන දෙයක් ලියන්න. මාකර් highlighters පාවිච්චි කරලා ඒක අපේම කරන්න. හරි. අපි අතන අපි යමු. present simple වලට අපි යමු. එන පොතේ අපි බිහි වුණ ආකාරය කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන මේ පොඩි දෙබසක් තියෙනවා පුතේ. හොඳට බලන්න ඉංග්‍රීසි දෙබස. Yes, I like this supermarket. I think it's very nice. Yes, so my husband thinks so. Too, my husband thinks it sounds like another. We always shop here. We come here every day. Api hamadam every week. Ham sati mein hai no. We live quite near. Api taramak langa inne. It doesn't take long to get here. It doesn't take long to get here. I like this supermarket. Present simple. I like this supermarket. I think it's very nice. My husband thinks it sounds like him. Thinks so too. We always shop here. Shopping. We come here every week. We live quite near. This is present simple. Then උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් ඔයා දකිනවා මෙතන මේ විදිහට. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා.
පුතේ SVO කියලා කියන්නේ මත තියාගන්න subject verb object. මොකද SVO කියලා කියන්නේ ඕනේ ලියා ගන්න. පොත දිනවල ලියා ගන්න. S subject කර්තෘ හරිද? කර්තෘ V කියන්නේ පුතේ verb ක්‍රියාව. O කියන්නේ object කර්මය. SVO කියන්නේ ඒකයි. subject verb object. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියලා දැන් පුතේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා. පළවෙනි වාක්‍යය. මේක සාමාන්‍ය ජීවිතේ පුතේ. දැන් ඔක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවනේ කියන්න. මේක කියන්න පුළුවන් වෙනවා. හරියට දෙන්න මට. SVO subject verb object. Okay? හරි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා plural verb කියන්නේ මොකක්ද? බහුවචන ක්‍රියාපදයක් කියන්නේ තියෙන මුල් ස්වරූපයට අපි කියනවා. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා සාමාන්‍ය ජීවිතේ. ඒක it's very easy පුතේ. We learn English. We learn English. හරි ලේසි. ඒක කියන්නේ දැන් කරනවා නෙමෙයි. අපි සාමාන්‍ය we learn English. ගොවියෝ tractors භාවිතා කරනවා. ගොවියෝ කියන්නේ farmers. Use tractors. ගොවියෝ use කරනවා භාවිතා කරනවා tractors. තේරුණාද? අපි කියන්නේ tractor කියලා අහලා තියෙනවනේ. පොඩි ළමයින් දන්නව tractor කියන එක නේ. මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙනවා දෙසැම්බර් මාස. හැමදාම එන එකක් පුතේ ඔක. දැන් මේ ගස් ඵල දරනවා කියලා කියන්නේ. ඒක පුතේ අපි ඔළුවට ගන්න ඕන එක තමයි මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙනවා කියද්දි ඔළුවේ මවා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. This trees මම අරක පළවෙනි ලේසි පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි ගන්නවා ලේසි. We learn English එක ලේසි. ගොවියෝ the farmers 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 use tractors. ලේසි නේ present simple. මම උදේ 6 ට නවදිනවා. I get up. You know ඒක ඕනේ ලියා ගන්න. I get up at 6:30. 6 ට මම හැරෙනවා සාමාන්‍ය ජීවිතේ. මේ ගස්වල ගෙඩි හැදෙනවා. දෙසැම්බර් ඔක හැමදාම දෙසැම්බර් මාසෙ නේ. ඒක present simple. Okay මේක පුතේ වාක්‍ය. මේ ගස් කිව්වහම පුතේ these trees. ඵල දරනවට ගෙඩි හැදෙනවා කියන්නේ bear. These trees bear fruits. FRUITS. In December. These trees bear fruits in December. On the bottom වාක්‍ය හතර. මේ present simple. Farmers use tractors. I get up at 6:30. These trees bear fruits in December. Now when we talk about farmers, the farmers කියලා කිව්වනම් that's a special group. ඒක ප්‍රධාන කණ්ඩායමක්, විශේෂ කණ්ඩායමක්. Without the නැතුව කියන්නේ පුතේ farmers කියන්නේ in general පොදුවේ. කොහෙද දන්නේ? ගොවියෝ. The farmers කියන්නේ එතකොට. පොදුවේ ඔක්කොම අය කියන්නේ farmers. හැබැයි වල ගමේ ඉන්න ගොවියෝ කියන්නේ the farmers in my village. ලංකාවේ ගොවියෝ the farmers in Sri Lanka. The farmers. Sorry. ළමයි ස්කෝල ළමයි අපි කියනවා ශිෂ්‍යයෝ students. විශේෂ කණ්ඩායමක් නම් පුතා කියන්නේ the students. දැන් පුතේ මෙතන ගොවියෝ tractors භාවිතා කරනවා කියන්නේ ගොවියෝ කොහෙන් ගමලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක උඩ දාන්න එපා. පොදුවේ farmers use tractors. අපි පුතේ මෙහෙම කරනවා. අපේ ගමේ ගොවියෝ tractors භාවිතා කරනවා. ඒක හරියට. The farmers in my village use under the I like animals the
I like animals. මම සතුන්ට කැමතියි. Yes, they දාන්න එපා. In general, in common, පොදුවේ. But you are looking at the cage, okay? Woodwork දිහා බලන් ඉඳගෙන මම සතුන්ට කැමතියි. I like the animals in the cage. The දාන්න. ඒ special group එක. Sorry, මොකක්ද කරන්නේ? වැරදි පුතේ ඔය දැන් අපි අවදානේ ඔය දරණය කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි එහෙම හිතනවා no it's wrong ඒ වැරදි පුතේ ඒක I like මම ගස් වල කැමතියි I like trees මම වාගේ වත්තේ ගස් වල කැමතියි කියද්දි I like the trees in your garden එහෙනම් the අතුව බහු වචන කියද්දි පොදුවේ සියලුම දේවල් people මිනිස්සු ආදරය කරන්න love people don't hate people. Api me game මිනිස්සුන්ට ඡන්දේ දේශපාලන. Api me game මිනිස්සුන්ට ගොඩක් ආදරේ කියලා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? We love the people in this village. දෙදානවා. මේ දේශපාලන කියන්නේ මම මේ අයට ආදරේ කරනවා කියලා කියනවා නේ. දෙදානවා. ඡන්දේ හම්බෙන්නේ මේ කට්ටිය group එකනේ. I love the people in Sri Lanka. අපි අම්බුරුනි අපි මේ රටට ආදරය කරනවා. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට අපි ආදරය කරනවා. ආලම්බේ දෙකේ ප්‍රශ්නාවට ආලම්බේ කියනවා. හරි මට ඒක දැනනවා කියලා සමහරයි. නෝ එමත් එකේ ටොක්ස් කියනවා නේ මේ දවස්වල. එමත් කියනනේ අපි මේකට කොට ගන්නවා. get together we can get come together. එමත් කියන කතාව කියනවා. මේ විවිධ කතාව අපිට ඇහෙනවා. Present simple like I love the people in this country, the people down. හැබැයි මෙතන ගොවිහු ෆැක්ටර්ස් භාවිතා කරන ගොවිහු කොහෙද දන්නේ නැහැ ඉන්න ද දාන්න එපා මම කැමති මල් වලට I like flowers ද දාන්න නැහැ මම හරියට වත්තේ මල් වලට කියනවා I like the flowers in my garden පුරුදු වෙන්න එක වචනයක් ඇති පුතේ සමහර අදහස් පිළ කරා ඕකේ වගේ තමයි ගණන් කරන්න බැරි ඒවා තා water වතුර මම වතුර මොනවා හැමදාම මොනවද I drink water I drink water. හැබැයි මම කියනවා අපි බොන්නේ මෙදිනේ වතුර. වෙන වතුර බොන්නේ නෑ අපි. We drink the water in this well. අන්න හරිද ගන්න වෙනවා. This is my bottle. නේ මම water bottle. Don't drink the water. වතුර බොන්නේ. The water in the bottle. අපි දෙගොනවා. We drink tea. Okay. There are especially हम तैनात तीन का मैं आता है. Okay. मतलब अलग है मैं समारे में आज के से मैंने पढ़ा माप किया है मैंने मुझे क्या करना है. Then the way I like animals. मैं सब तो क्या मुझे present simple. We love people. We use books आपको पालची करना. मैं बहुत क्यों बोलूँ? I read सामान्य जीवित. I read books. देदाने पा. I read the books. कोई तो बोलते हैं कि ना rack है ना there's a shelf. A rack. I make what कितने हम किए बात. I read the books in the shelf. The and the पूरी पाना मारिया तीनों. अरे हमें उतना लगाना. Present simple क्या है लोग? सामान्य जीविते. इधर जीविते. सत्यतावन इरभायने नहीं. The sun rises in the හැමදාම වෙනසා. වතුර නටන්නේ සෙල්සියස් අංශයක 100 දී කියද්දි ඔයාලා මතක් වෙනවනේ ඔයාලා හැමදාම ආච්චි වතුරුම් කරද්දී ඔක කොහොමමයි. ඊට පස්සේ මෙහෙම එනකොට ඊළඟ අපිත් එහෙම ඒකත් 100 ගම නටන්නේ. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙලා නැහැ. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils. ඒ sound එක නේද? He, she, it. විභාග කෙනෙකුට at 100 degrees Celsius के අවසානයේදී මැද දෙනවා හිතනවා boil දාලා boil කියන්නේ නටනවා හොම්වෙනෝගේ දැන් මෙහෙම එකක් දුන්නා can you turn off it ඔක වහන්න why because the water is boiling වහන්න කියන්නේ නටමින් okay the water is boiling can you turn it off the principle water is boiling
present simple හොඳට අල්ලගන්න මේ බේසික් ටික. හරි. දැන් පුතේ බලමු අපි මේ වාක්‍ය ගැන. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා මේ වාක්‍යෙට වට තේරෙනවා. දැන් බලමු පහළට අපි මේ ගස්වල ගෙඩිය these trees bear fruits. okay පළතුරු හැදෙනවා. දැන් පුතේ පහළ පොඩ්ඩක් බලන්න. always නිතරම. okay Really කලාතුරකින් පුරුදු කර usually සාමාන්‍ය normally සාමාන්‍ය generally සාමාන්‍ය මේ ඔක්කොම තේරෙනවා යාළුවා. පුතේ තව එකක් මම මෙතන දාන in the hit කියන එක. in the hit කියන එකත් මම දාන. in the hit කියද්දි පුතේ මත තියාගන්න මේ විදිහට තියාගන්න. occasionally in the hit මම ඉඳලා හිටලා මේ සාරිය අඳිනවා. I occasionally wear saris. Okay. Hardly කියන එක වෙනම අදහසක් තියෙනවා. Hardly අමාරු වෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් වෙන අදහසක් තියෙනවා. ඒක negative meaning එකක් දෙනවා. Often බොහෝ විට. Occasionally පුතේ in the hit. තවද seldom කියන්නේ කලාතුරකින්. seldom කලාතුරකින්. Usually සාමාන්‍ය sometimes සමහර වෙලාවට ඒක supportive sometimes සමහර වෙලාවට ඒක පොඩ්ඩක් මේකට add කරගන්න. okay දැන් බලන්න හරි මකනවා ඒක මම මම ඉඳ හිට ගස් නගිනවා. I occasionally climb trees. උතේ climb කියන වචනේ b શબ્ද කරන්නේ නැහැ හරිද? climb කියන්න එපා. climb. I occasionally කියන්න පුළුවන්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර එන්නේ 4 ගාතෙන්. අපි කියනවා they are crawling කියලා කියනවා. බඩ ගාගෙන එන්නේ ස්ට්‍රෝලින් කියලා කියනවා 4 ගාතෙන් එනවා ස්ට්‍රෝල් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ස්ට්‍රෝල් කරනවා ඒ කියන්නේ ගමන් කරන්නේ ඔහේ අමාරුවෙන් ගමන් කරන්නේ බිව්වාම එහෙම 4 ගාතෙන් කියන්නේ බඩ ගන්නවා කියන පුතේ ක්‍රෝලින් කියන්නේ බඩ ගන්නවා කියලාක් ඔය හරි තේරුණාද CRAWL crawling යෝගිම තව ස්ට්‍රෝල් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනවා හිමින් ඔය මිනිස්සු ඇවිදිනවට okay හිමින් හරි ස්ට්‍රෝල් කරනවා කියලා කියන්නේ ගාට යනවා ඒ කියන්නේ එයාලා walk කරනවා at leisure ඒ කියන්නේ idle man ඒ කියන්නේ ඔහේ ගාට යනවා 4 ගාතෙන් යනවා කියන්නේ පුතේ crawl කියලා වචනේ ගන්න පුළුවන් crawl කියලා කියන්නේ නිකන් බඩ ගන්න ඒ කියන්නේ මකුළු යන්නේ එහෙමනේ CRAWL crawl හරි බඩ ගන්න යනවා වගේ තමයි හරි තේනවා they crawl home they usually crawl home crawl ඊටමත් කලාතුරකින් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා පහළ මේක ඊටමත් කලාතුරකින් we rarely seldom play cricket දැන් මේක ෆිල් කරගන්න පොත තියෙනවනේ ඔයාලා ගාව හරි present simple හරි දැන් මම ඔයාලට සමහර අය පොත නැහැ මේ වෙලාවේ මම දන්නවා චුට්ටක් බලන්න පුතේ මෙන්න මෙතන මම පැහැදිලි කරපු එක නෙගටිව් කියලා එකක් ගේනවා. හොඳට අල්ලගන්න මේක නම් නැහැ කියලා කියද්දි පුතේ මෙන්න මේ තියරි ඔළුවට ගන්න මම මේ පෙන්නන එක. නැහැ කියලා කියද්දි සරල වර්තමාන කාලය හොඳට අල්ලගන්න මේක නම්. ඉංග්‍රීසි වල පුතේ තියෙනවා මම එදාට වාට කිව්වා නේද උපකාරක ක්‍රියාපද කියලා. හොඳ බලන්න මේ පිටු රූපේ. පුතේ ඉංග්‍රීසි වල මොකක්ද helping verbs තුනක් තියෙනවා. be do has පළවෙනි දවසේ මොකද දෙවෙනි දවසේ මම කිව්වා we do have තව ක්‍රියාවකට උදව් කරනවා
present simple එකේ උදව් කරන දෙන්නේ කියනවා do and does. Do does. මෙන්න උදව් වෙන දෙන්න. උදව් වෙන්නේ මොකටද? නැහැ කියලා කියා ගන්නයි ප්‍රශ්නයක් කරගන්නයි වාක්‍යයට සපෝට් කරන්න උදව් කරන ක්‍රියාපද. be do have තුන් දෙනා උදව් වෙනවා නැහැ කියලා කියා ගන්න. අපි කියනවා go යන්න කියලා කියන්නේ අපිට කියනවා don't go. Don't go. පුතේ මොකද මේ do කොහෙද ගත්තේ ඔයා? කවුද දන්නවා? come එන්න. Don't come. ඒකද don't come කිව්වේ. කොහෙද මේ do ගත්තේ? come එන්න. එපා කියන්නේ don't. Do not. එහෙනම් ඕනෙම අපි දන්න ක්‍රියාවක do කියලා උදව්වක් තියෙනවා. හැංගිලා ඉන්නේ. පේන්නේ නැහැ වගේ. sit වාඩි වෙන්න. එපා වාඩි don't sit. අපි කියනනේ come eat. Don't eat. එහෙනම් do. ඒක helping verb එක. Auxiliary verb. I go to school every day. මතක් කරන්න go. යන්න. අපි එපා කියන්නේ do not go people. Don't go. I don't go. දැක්කද හැදෙන්නේ? I don't go to school. I like music. Like තනියම ඉන්නේ. තනි ක්‍රියාපද. එහෙනම් go, come, eat, drink, play ඔය ඔක්කොම මේ උදව් තමයි do. Auxiliary verb. I don't like it. I have a car. මට කාර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ අපි නැහැ කියන්නේ I don't have a car. I don't have. I haven't a car කියන්නේ නැහැ දැන්. I don't like it. You don't like it. You don't know. I don't know. අදන්නේ. මේ don't ගන්න කොහෙද අපි? Do. ප්‍රධාන උපකාර වලින් තුන් දෙනෙක් කියනවා be do have do එකනේ. එබන් රූපේ දිහා look at the screen. උදේට බලාගන්න මේක නෑ. go අපි කියනවා පුතේ go යන්න. යන්න කියලා go කියද්දි පුතේ ඔන්න බලන්න. එපා කියද්දි අපි කියනවා do not go මේ වෙනවනේ. Do not go. ඒ මේ do කියන්නේ මොකද්ද? උදව්ව. Goes. එහෙමනම් doesn't go වෙන්න එපා. Go උදව්ව do, goes උදව්වට තියෙන්නේ does. Go උදව්වට තියෙන්නේ do අපි කියන්නේ don't go යන්න එපා. Goes කියන ක්‍රියාව උදව්ව does. Does not go මේක. Don't go, doesn't go. Does not go. Do and does we call helping verb. උපකාරක ක්‍රියාපද වේ. Eat can සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදය. Do උපකාරය. Eat කන්න. Don't eat කන්න එපා. Eats. අපි දාන්නේ කායකද? He, she, it. He eats, she eats. ඒක මතක් කියන්නේ මේක කායකද දාන්නේ මේ විදිහට. He eats, he does, she works, he drives. මෙතන now උදව්ව does ඉන්නේ පුතේ. හරි පහලට එන්න. හරි. does one do don't do කරන්න එපා. අපි don't do කියනවා මේ. කරන්න එපා. ඇයි අපි එහෙම කිව්වේ? eats කයි does not eat. does not do බලන්න ක්‍රියාපදේ. eat නැවත ආපස්සට තිබ්බ තැනටපත් වෙනවා මේ. have do not have. has does not have. ඔන්න ඕකවල do and does. පුතේ එනම් මතක තියාගන්න. When you talk about present simple, do and does කියන එක උදා. Do does. ඒ සාමාන්‍ය ක්‍රමය අපි දන්නවා. Don't go, don't eat, don't come, doesn't do, doesn't have, and then don't like, don't know, doesn't know, don't go, don't have, doesn't like, doesn't have, doesn't do. Put there. What do we do? Okay, does not do not have. Maybe mark කරගන්න මේ ස්ථාන. පුතාලා ප්‍රශ්නයක් අහද්දි පුතේ මොකද වෙන්නේ? We call interrogative. අපි කියන්නේ interrogative කියලා පුතේ ඒකට. ප්‍රශ්නයක් නගනකොට පුතේ
විනාඩියක් දෙන්න. When you use a question, අපි කියන interrogative කියලා කියන්නේ. Interrogative කියන්නේ ප්‍රශ්නවාචික කියන්නේ නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් ඉතින් මේක මම විශාල කරලා තියෙනවා. හරි ඔය තියෙන 15 තියෙන්නේ. Question form එක කියන්නේ interrogative. පුතේ interrogate කියන්නේ ප්‍රශ්න කරනවා. question කරනවා. යම් කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්න අහගෙන interrogate. Interrogative කියන්නේ question mark කියන වාක්‍ය. ඒ කියන්නේ question form. අර do and does මුල ගන්න. උදව් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. Do you like music? ඔයාලා කැමතිද? Do you know දන්නවද? දැන් මෙතන ඉන්නේ do උදව්වට. එහෙනම් මම දැන් B කියලා වෙන පාඩයක් කරනවා am is was were. එයාලා එක්ක මේගොල්ලෝ ගාව ගන්න එපා. Do does am is was were ඉති එතන නෑ පුතේ. ඒගොල්ලෝ වෙන කට්ටියක් නේ B ගේ කට්ටිය. මේ do ගේ කට්ටිය. පටලවා ගන්න එපා. Do you know දන්නවද? No, what kind of do you eat meat? Do you eat meat? What kind of something? Do you like music? Do you like music? Does she like? Does not. The part of it don't go, doesn't go, don't have. I have a car. I don't have a car. She does not have a cup. Does not have. Do you have? And do does without maybe negative. Interrogative. Interrogative can be prashnavachika. Prashnayak ahana sarupya. Affirmative, negative, interrogative. Affirmative can be attayana arthare. නැතනarthe ප්‍රශ්නාර්ථය නෙගටිව් දැන් පහළ ඇති මේ වචන වලදී affirmative I go to school every day මම යනවා හැමදාම ඉස්කෝලේ negative I don't go to school every day මම යන්නේ interrogative do you go to school every day do you go to school do yeah do that present simple එකේ support වෙන්නේ do and does උදාහරණ ටික බලන්න මම මේක වලට PowerPoint එවන හින්දා හොඳට ස්ටඩි කරන්න මේක. ඕකේ. අපි දැන් යමු අනිත් කොටසට අපි යමු මේකේ. පුතේ බලන්න. ඔන්න පුතාට මේක දිහා හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි. Affirmative, negative, interrogative. පුතාට ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? මැසේජ් එක දාන්න පුතේ මට. Can you see the screen? Yes. Okay, පුතේ. ඔන්න පුතේ affirmative කියන වචනේ අල්ල ගන්න. Affirmative කියන්නේ පුතේ ඇත යන අර්ථය. Negative කියන්නේ ඇත යන අර්ථය. Interrogative. ශබ්ද කරන්න. Interrogative. ඔන්න හරිම ක්‍රමය ඔක පුතේ. Affirmative, positive, negative, question කියලා අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ. මොනවා හොඳ උදව්වක් වань I live උතර මේක අල්ල ගන්න පුතේ හොඳට පුරුදු වෙන්න මේක ශබ්ද කරන්න එතකොට හොඳට පුළුවන් වෙන්නේ හරි බලමු I live in Kandy මම නුවර ජීවත් වෙන්නේ මම නුවර නෙමෙයි ඉන්නේ I don't live in Kandy මේ do not මම නුවරදී ඉන්නේ දැන් බීලහන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා හොඳ නෑ තාම හොඳ නෑනේ මම නුවරදී ඉන්නේ මම නුවරදී do I live in Kandy Well, what's my name? Who am I? Who are you? I don't live in Kandy. Do I live in Kandy? I'm mad. Do I live in Kandy? I'm do, okay? Do I live? You live. Where in it? Devenik ban. Where in it? You live. Where in it? You live in Kandy. Am I correct? No. You don't live in Kandy. You don't live. Then bus stand there's a girl. Boy girl.
action data. Dan action dana. Nanti ya. Mereka perlu nanti udah. Kalau mata punya itu kalau mana nih itu apa? Itu betul nih. Lagi nama apa? Nama lagi? Nama apa nih? Nama I don't have a nama nih. Oleh cara non itu lagi. Atau nama kian upati daya terbenar pemilih level dia. Macam mana kau juga kan? Sarala deh, bawa orang ini gelati nama macam. Ya orang mana jangan ni apa trust wajib kian. Jadi mama nama itu ni kerja. Hama kira itu mah idea itu no, ani kira apa viewasana apa jangan ni kau ni. Mama tolong tu tanya kan ini berakur tu mana ni? Itu ni macam apa? We can don't run away with wrong impression. We will get market. I don't have a name, but now. Do you live in Candy? One more thing, Imani. Why are you singing home English way? Do you live in Nigampu? No, I don't live in Nigampu. Wada, ayah kini dan kita nangi kita ini dua kan, pada ayah kini aja nangi yang. Do you have brother? Yes, brother kini kiri great to do you have? Do you know Pamadana? Do you know me? Do you hate me? Do section form like interrogative. Pakare do them other put I like music. I don't like music. I don't like music. Do you like music? Okay. Why do you like music? Any song into the camera. Why? What? Where? Fraction form. Do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Candy. Do and does. You live, you don't live, do you live? He lives is something he lives, he doesn't live, what happened? Aimuna doesn't live, does he live? I live, you live, he lives, she lives, it lives, we live, you live, they live. I don't live, you don't live, he doesn't live, she doesn't live, it doesn't live, we don't live, you don't live. Do you live? Does he live? Does she live? Does it love? Love can be love. Type do we live? Do you live? Do they on the negative interrogative? Negative, affirmative, negative, interrogative. Now the I sleep. Dan putar kena. Hamdan dagan. Dan ni kena. Dan biar ni dia. Dan udah kali ni di online ni. Pada mana dia kena komen. One day there was a meeting. Rasi mati look white. Again, board meeting. Mati alu baca. Ek pahad di udah pahad. Pada nama tu ni kita. Ek guru nama. Mese udah ini bahan yang mungkin nara manusia baik kan minta mute kerana kerana dia kemarin hostel ini. Saya putih dan ni kita makan dengan I'm sleeping. Tapi wah dah pasal saya akan dagan. Hamdan mau komen I sleep 8 hours a day. A day dah pasal kata. A day kata pun a day nama. A day. Per day. Per day. Itu peran depan yang buat ni. Adi, kau boleh ngomong juga. I sleep 8 hours a day. I sleep 8 hours per day. Bihiru ada per day dan bagaimana? Bagaimana bahan ni? Sudah nama bulan ni.
I sleep. Then we do it. So mama said me those 10 hours. Wow. I sleep. Hamadam karne ke. Then boy ke sir manna sir. Paida nida ganna sir. Abuka lamai sir. September paida nida ganna. So I don't sleep 10 hours a day. Man dawas paida nida ganna sir. Mother very good. I sleep 15 hours per day. Mom pahala nida ganna sir paida. Honda ini abhi lam very nida ganna. Emne अभी हम चीने कर बैठ कर ताकत नो आराची कर बैठ कर ताकत नो हम पिकर उठे ताऊ चीने ताकत नो नेम ताकत I don't know क्यों करते नो ने I don't know why मम दानी ने I don't know दानो ने you don't know I don't lie so अभी निदान ने सब पैदा है so वो मकान ने निवास है so we don't sleep 8 hours a day. We sleep 6 hours. We spend our time reading books. When I'm free, I go to the garden. I help my father. Okay? Because my father grows vegetables. My father I help them. I don't waste my time. What am I talking? I don't know why did you say we don't waste our time. We save our time. Process and sometimes I go to the gymnasium. The gymnasium is Greek version. Gymnasium. Open gym ke rakhe hain and samara gym mein 1 2 3 4 ek ek vyayam karna nahi done if you don't do exercise karna to hota nahi abhi kena boys la nikan muda me tamang yanne kali bajayana isara boys la mudla alagi girls la tires tubes right वगैरह इला मैं काले मुकाल हम वेल बट देन आमे ताऊ डिस्ट्रिक्ट पहाड़ यहाँ पे और जरूर मैं सो अपने बंदी कराने तो ना ना पुलवान ये मैं नए या तमाम फीचर के so you do so I don't do that हम कराने ऐसा I don't do that and I don't sleep and I spend my time working the garden so it's good for my health. My south kid I water the flowers, and I help my mother to cook. How do you help your mother? I scrape coconut for the garden. I cut coconut. I cut vegetables and I peel onions. You put one. Peel. Present simple. Aussi abe mamna se kusti batamanse mo kusti batamani thi ei moge pottiga yiri kusti amma ali mamma kusti batamani miyanne diba okay manane I watch TV me present simple affirmative negative interrogative obe kiya e meten te oda balanna rupe diyene එක affirmative negative oda shabda karanne එක මෙහෙම බලන්න පුතේ we sleep we don't sleep she doesn't sleep ක්‍රියාපදේ බලන්න පුතේ හොඳට Do I sleep? Do you sleep? Does she me? Es ratu paadin tiyena patta hondata balanna pude ha. Tawa ekak pennana. I work. Man weda karanawa. Do I work? Man weda karanawada? I don't work. You work? Do you work? You don't work. He works? Does he work? He doesn't work. She works. Onna kriyapada balanna. Does she work? Me sthan hat salakillen ha. She doesn't work. We work, we don't work. Do we work? We don't work like that, okay? Present simple. එහෙම භාවිතා කරනවා. හරි. දැන් මෙතනට එනකොට පුතේ පොත නැති අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පුරාණ ගන්න ඇවිල්ලා. Next week आप मेरे को कम fill करना है तो मेरे को पुते आप ही मेरे को आगाव किए नोने सेक्शन हाँ negative
negative එක friction මේ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් අර මම ඉස්සලා පෙන්නපු එකට අපි යමු. affirmative, interrogative, negative. පිටු අංකය මම හිතන්නේ පුතේ page number 6. I walk මම ඇවිදිනවා සාමාන්‍ය ජීවිතේ. I walk මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? I don't walk. Sorry, I interrogative ප්‍රශ්නවාචක do I walk අර මම පෙන්නපු කොටස අනුව interrogative do I walk I don't walk negative interrogative කියන්නේ පුතේ don't I නැද්ද don't you know දන්නේ නැද්ද don't you walk don't you come don't you eat ඒක negative interrogative මම ඇවිදිනවා මම ඇවිදිනවද මම ඇවිදින්නේ නැහැ මම ඇවිදින්නේ නැද්ද අපි ඔය කියන්නේ negative interrogative කියලා අපි ඔකට කියන්නේ හරි දැන් මේකෙන් පස්සේ පුතේ මේ තමයි කෙටි උත්තර වලට පේනවා ඇති භාවිතයන් කැමති දෙනවා බලන්න හත්වෙනි පිටුවේ he goes to work every day හැමදාම වැඩට යනවා he goes to work every day ඒක පුතේ මොකද්ද repeated කියන්නේ පුතේ නැවත මේක සිද්ධ වෙනවා repeated action habitual action පුරුද්දක් වශයෙන් වන ක්‍රියා දැන් පොත තියෙන අයට පුතේ මේක ලියාගත්ත හැකි repeated action ඒ කියන්නේ නැවත මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා repeated action මාක් කරගන්න repeated action habitual action daily routine හැමදාම දවසේ මේක එක විදිහටම කරගෙනවා time table එක වගේ 6 time tables කියන්නේත් ඒකම number 2 permanent states ස්ථිර තත්වයන් කොළඹ ඉන්නවන ස්ථිර පදිංචිය උදේ මත තියාගන්න he lives in Colombo හොඳ මත තියාගන්න මේක තාවකාලික බව සහ temporary and permanent හොඳ මත තියාගන්න temporary තාවකාලිකයි he lives in Colombo කියන්නේ පුතේ දෙවෙනි එක ස්ථිර සත්‍යතාවය කියන්නේ ස්ථිර දේවල් කියද්දී හොන්තට මත තියාගන්න මේක permanent states okay මත permanent states උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙහෙම තමයි කියන්නේ ස්ථිරයි දැන් මම බැංකුවක වැඩ කරනවා permanent job එක I work in a bank I work කියන්නේ මම ස්ථිර ජොබ් එක මම I am working in the bank කියලා කිව්වනම් ing වලින් ඔබ තාවකාලික රැකියාව temporary I work in a bank ඔය ස්ථිර පදිංචිය ඇවිල්ලා කොළඹ නම් I live in Colombo I live ඒ කියන්නේ ස්ථිර පදිංචිය permanent එක we live අපි ජීවත් වෙන ඒක ස්ථිර ඒකයි permanent state කිව්වේ ඒක ස්ථිරභාවය දැන් මගේ අම්මා වැඩ කරන්නේ බැංකුවක නම් යාගේ ජොබ් එක permanent එකක් නම් my mother works in a bank හැබැයි තාවකාලික වැඩ කරන බැංකුවේ මම බැංකුවේ දැන් මම ප්‍රතිඵල දෙන්න I am working in the bank I am working ing කියන්නේ permanent state වෙනවා present simple එකේ I work අනික බලන්න ස්ක්‍රීන් එක පේනවා පුතේ නෑ නේද okay number 3 බලන්න general සාමාන්‍ය universal through විශ්වීය සත්‍යතාවන් scientific facts විද්‍යාත්මක සාධක scientific කියන්නේ ඒකයි විද්‍යාත්මක සාධක okay මේ තියෙන scientific පහළම දෙන වචනේ විද්‍යාත්මක සාධක ඒ වගේ පුතේ the sun sets in the way ඉර බහින්නේ බටහිරින් කියන්නේ පුතේ ඒකයි ඒක සත්‍යතාවක් පුතේ sets
එතකොට පුතේ අර ඉර පායන්නේ කියන්නේ the sun rises in මම ඒක ලියන්න සත්‍යතාවක්. The sun sun rises in the east. ඉර පායන්නේ කියන්නේ මේ සත්‍යතාවන්. The sun rises in the east. Okay? The sun sets in the east. Now water unwenne water boils. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. Water boils at 100 degrees Celsius. Celsius අංශක 100 වතුර boils වෙනවා. water boil මේ ආයෙත් වෙනස් වෙන්නේ නැති. සත්‍ය නම් number 1 නැවත නැවත වෙන ඒවා. You know that. ඒක මම පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම permanent ස්ථිර තත්වයන්, ඒ වගේම general truth සාමාන්‍ය සත්‍යතාවන්, ඒ වගේම විද්‍යාත්මක සත්‍යතාවන්, විද්‍යාත්මක සාධක දේවල්. The sun sets, the sun rises in the east. ඒවා present simple වලින් භාවිතා කරනවා. ඊළඟ කොටසට එන්න. Number 4. To express future events which are fixed. Timetable සම්බන්ධව plan කරපුවා සැලසුම් කරපු දේවල් විශේෂයෙන් train buses ඒව ඔක්කොම ඒ schedule එකට යන්නේවනේ. ඒව present simple. When the examination starts මේ අප්‍රේල් අගෝස්තු 5 පටන් ගන්න starts. මේක present simple. Will start කියන්නේ කෝච්චිය එන්නේ කෝච්චිය එන්නේ හෙට 5ට කියද්දී ඒක schedule කරලා තියෙනවා. The train comes tomorrow. The train come එකයි present simple. මේ පොත නැති ළමයි ඉන්නවා පුතේ මං හිතන්නේ ගොඩක් අය. හරි ඒ හින්දා මට මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ තියෙනයි පොත්. ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ගන්න බෑ පොත නැතුව ඔයාලට ඒකයි. සමහරට ගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. මට පුතේ මැසේජ් එකක් එවන්න ටක් ගන්න. ඔව්. ගත්තු නැති අය ඉන්නවා බලන්න. ඔව් අත උසන්නේ පුතේ ගත්තු නැති අයද? කවින්දු විනාන්දි ඕකේ. තමයි කීව දෙනෙක් අරගෙන නැහැ. ඕකේ. සමහර පුතාලා ගිහලා ගත්තා මේක. මොකද ඊ තමයි සිකුරා තමයි අවස පොත දීපේ පුතේ. ඉතින් පොත ගත්තොත් අපිට ලේසි මේ නැත්තම් ඔයාලට අමාරුයි අර මම ලියන්න කියනකොට පුතා ලියා ගන්න බෑ සමහර අයට. මේ පොත නැති අය මම ලෙෆ්ට් වෙලාද මන්දා. හරි පුතේ ඉතින් පොත අනිවාර්යෙන් ගන්න. අද වහින ගතියකුත් තියෙනවා. හරි. දැන් එන්න පුතේ මෙන්න මේ තියරියට. මේ ටික මම ඔයාලට එවන්නම්. දැන් පුතා මෙන්න මෙතනට පොඩ්ඩක් එන්න. අර කාර් එකේම ඉන්න කෙනා දිහා බලන්න. Because this present continues. Sarah is in her car. Sarah ඉන්නේ ඇගේ කාර් එකේ. Okay. පුතාලා කීප දෙනෙක් අරගෙන සමහර අය අරන් නැහැ පුතේ. පුළුවන් නම් ඒක හෙටම ගන්න. පුතා අද ලියනේව ගොඩක් කෙරිය හැකි මම කරන්නේ ඔයාලට ලියන්න බෑ. ප්‍රශ්නයක් එනවා මම සමහර අය හෝම්වර්ක් වලට කරන් යන්න කියලා කියනවා අපේ සතියේදී පුතේ. එන්න පිටු පොත අරන් තියාගන්න. හරි. Sarah is in a car. Car එකේ Sarah ඉන්නේ. She's on her way to work. ඇය වැට යන ගමන් ඉන්නේ. She's driving. ඕක තමයි present continuous. වර්තමානයේ අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙනවා. She's driving to work. මේකෙන් කියන්නේ පුතේ මේ driving now කියන්නේ මේ වෙලාවේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන එක හරි ලේසි. මේ දෙන්න පටලව ගන්න එපා. මොකද මේකේ අභ්‍යාස දෙනවා මේ දෙන්න වෙන්කොට අඳුනා ගන්න. මේක මැද අභ්‍යාස කරන්න බෑ මේ දෙන්නගේ ගැඹුරට ගියේ නැත්තම් මේ වර්ග දෙක. ඒ කියන්නේ මේ present continuous and present simple. මේක හරි ලේසි ගොඩක් ළමයි දන්නවා මේක පුතේ. දැන් මේ උදාහරණ ටික බලන්න මේ කරමින් ඉන්නවා. I'm eating, they are playing, you are going. මේක am is ing. පටලව ගන්න එපා අනිත් ඒවත් එක්ක. දැන් මේක බලන්න මේ 15. She is suffering from stomachache. බඩේ අමාරුවකින් පෙරෙනවා. She's suffering from stomachache. 16. I'm learning English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. You know that. මේක present මේකට කියන්නේ පුතේ present continuous. වෙමින් තියෙන ක්‍රියාවක්.
මේ වෙලාවේ වෙමින් තියෙන දැන් මේ ටික පුතේ මට පළවෙනි එක he gets up at 5:30 කියන්නේ ඇහැරෙන්නේ 5:30ට නෙගටිව් කරොත් මට ටක් කරලා මැසේජ් එකක් කරන්න බලන්න he gets up at 5:30 ඔහු ඇහැරෙන්නේ නැහැ 5:30ට නැහැ කියන්න බලන්න මේ වාක්‍යය නැහැ කියන එකයි ප්‍රශ්නේ බවට පත් කරන්න he gets up at 5:30 he chat කරන්න බලන්න කවුරුහරි කෙනෙක් you have to get the helping verb but the helping verb එක මොකද්ද උදව්වට කෙනෙක් පේන්නේ නැහැ නේද ඇමිසා නැහැ be ගේ කෙනෙක් නැහැ have නැහැ do ඉන්නවා මෙතන හැංගිලා කවුද ලිව්වේ නෙගටිව් කරන්න පුතේ බලන්න he gets up at 5:30 නෙගටිව් නැහැ හැරෙන්නේ නැහැ එක පුතෙක් කිව්වා ඔන්න එක පුතෙක් කිව්වා හොඳට බලන්න helping verb එක අඳුනාගෙන මේකේ do ගේ කෙනෙක් ඉන්නේ ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මෙයාව දැන් මෙතන කරපු දේ මතක් වෙන්න ඕනේ අපි කරා නේද ඒකද ඔයා ක්‍රියාපදේ බලන්න gets up ඒ sound එකක් තියෙනවා එනවා පුතේ බය නැතුව doesn't get up gets අයින් වෙනවනේ get up ප්‍රශ්නය does he get up I බලන්න he does not get up ප්‍රශ්නය පුතේ does he get up okay they live in Kandy මේකේ පුතේ ගොඩක් අය මට එව්ව සමහර ඒවා වැරදි උත්තරේ මෙහෙම එන්නේ he does not get up friction එක does he get up friction mark අගට එනවා does he get up he does not get up does he get up මුලම කැපිටල් වෙන්න ඕනේ මේ අනුව ඔක්කොම යන්න ඕනේ පුතේ දැන් මේකේ දැන් මට කියන්න මැසේජ් එකක් එවන්න මැසේජ් එකක් එවන්න මට පස්වෙනි එකයි 5 6 7 නෙගටිව් කරන්ට් අංක 5 6 7 do it quickly 5 6 7 ඉක්මනට මැසේජ් එකක් කරලා මට අග්ගා කරලා 5 6 7
Mic off, sir. You can't hear me. Sorry. Mic off. Sorry, very sorry. Okay. I go to school every day. Then what always I don't go to school. I have a car. I don't have a car. She has a car. She does not have a car. Okay, okay, put it. Then you would tell him negative. Do you have a car? Does she have a car? Do you have a car? Does she have a car? May okay. Present simple. Unta kalagan me the ilang laban sati kaya me din ekte kaya ganyan. Tapi ya, kota jeno nabi katakal karangnya sama level. Ekte kalagan me liya ganyan. Me warga deke ek वाक्य तुले कोमल वेग पटा अंदर आगन. एको मेक ing द मेक simple मेक गैलपेन ने को कर दिया बाला ना अभी सेनार बाला नहीं माय. දැනට මේ බේසික් අල්ලගන්න. දැන් සමහර පොඩි වැරදි වෙනවනේ. විශේෂයෙන් do does යෙදෙනකොට ක්‍රියාපදේ කියන සයිස්ලි මාක් වෙනවා. What do you, where do you live? She does not. We do not. ක්‍රියාපදේ වල. දැන් I do homework. මම ගෙදරට කරනවා. I don't do homework. මම ගෙදරට කරන්නේ නැහැ. We don't do. අපි කරන්නේ. Do you do? දැන් මෙතන පොඩි බලන්න කොටස we do homework. We don't do homework. නවවෙනි එක. We don't do homework. We don't. That do not. Do not do homework. We do not do. අපි ගෙදරට කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ පුතේ මේ ඇවිල්ලා උපකාරය හඳුනා ගැනීම. helping verb එක හඳුනා ගැනීම. දැන් මේක අපි දැන් මෙතනට යමු. ඉන්න. අර පොත ගොඩක් අය නෑ වගේ. මේ ස්ථාන අපි යනකොට පළවෙනි කොටස අපි කරන් යද්දි පුතේ අපි මුලම කොටසට අපි යද්දි මේ බේසික් නොලෙජ් එක අපි ගන්නවා. ඒක බලන්න. අපෙන් don't ඉදිරියෙන් තබන්න කියලා කියනවා මේ. Why don't you help me? මට උදව් කරන්නේ නැත්තේ. Why don't you help me? Why don't bus stop here? මෙතන බස් නවත්තන්නේ නැත්තේ ඇයි? Don't මුලට අරගෙන පුතේ දැන් ටික පහළට යද්දි ඇයි ඔය සල්ලි ගෙවන්නේ නැත්තේ? Why don't you pay cash නැත්තම්? Why don't you pay money? දැන් අවසානයේ පොඩ්ඩක් බලන්න why don't we making a suggestion යෝජනාවක් කිරීම මුද්‍ර අල්ලගන්න. Making a suggestion යෝජනාවක් කිරීම. හරි ඔබ යෝජනාවක් ප්‍රකාශ කරොත් excuse me. Okay. Suggestion යෝජනාවක් කරන්න පුතේ මතක තියාගන්න. අපි අංකයට කියන වාඩි වෙන්න කියලා. योजनावा why don't you sit අපි යම් පයින්නම් යෝජනාවක් කරනවා why don't we walk why don't we walk අය පයින්නේ නැද්ද why don't we walk කියලා කියන යෝජනාවක් පුතේ කොහමද කෝල් එකක් දෙනවා අයියෝ කෝල් why don't you call me අයියෝ මේ පොලිසිය දැනුම් දෙන්නේ නැත්තේ why don't you inform the police ඒක යෝජනාවක් ඒ කියන්නේ පුතේ making a suggestion දෙමළ වාක්‍ය ටික උදාහරණ වාක්‍යයක් බලන්න. I am very thirsty of water. Why don't we have Pepsi? Stray dogs කියන්නේ දඩාව තියන බල්ලෝ එක ඈත් වෙන්න ඕනේ. Stray dogs කියන්නේ ඈත් වෙන්න ඕනේ. දඩාව තියන බල්ලෝ හැමතැනම ඉන්නවා. Why don't we keep the gates closed? ඇයි ගේට් වහලා තියන්නේ නැත්තේ? Why don't we go to cinema? Question mark එන්න ඕනේ. Why don't we turn off the light? The light you won't light off කරන්න ඕනේ.
light off කරන්න ඕන නම් තුවා කියනවා මේ why don't we off the turn off the light අපි ෆිල්ම් එකක් බලන්න යනවා why යෝජනාව කියනවා මේක why don't we go to the cinema okay then අපි පයින් යමුකෝ කියන අදහස කියනවා why don't we walk suggestion you can make a suggestion why don't put in there why don't you why don't we යම් කෙනෙක් ඉදට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න තියෙනවා why don't you sit down why don't you sit down okay අපි taxi එක ගමු කියලා යෝජනාවක් කියනවා why don't we take a taxi why don't we take a taxi ඒවා taxi එක ගන්නකො යෝජනාව why don't you take a taxi why don't you take a taxi යෝජනාවක් කරනවා taxi එක ගන්න කියලා නෝතරල ගන්න why don't we යෝජනාවක් කිරීම කියන්නේ making a suggestion හරි ඒක ආචාරශීලීව අනකිරීමක් පුතේ මතක තියාගන්න මොන උදාහරණයක් බලන්න මේක දිහා මෙයා දැන් කතා කරනවා පේනවනේ ලේඩි කෙනෙක් it's a dialogue දෙබසක් දැන් බලන්න හොඳට මේක දිහා haven't you put those shelves yet up තාම අර මේ රාක්කේ උඩ දැබ්බේ නෑ නේද නෝනා කියනවා husband haven't you put those shelves up yet shelves can rack shelves why don't you do it now ඔන්න යෝජනාවේ දැන් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි okay second is a suggestion with it no I'll do it at the weekend මම සතියන්තේ ඔක් කරන්න I'll do it at the weekend මෙයා කියන්නේ why don't you do it now මේක අනකිරීමක් කරන්න තු කියනවා යාට why don't you do it now why don't you මෙන්න පුතේ suggestion එක මේක suggestion word එක යෝජනාව කොහොමද කෝල් එකක් දෙන්න why don't you call me huh why don't you inform the police ඒ පොලිසියට කියන්නේ නැත්තේ suggestion හොඳ පුතේ don't එක why don't you do it now haven't you put those shelves up yet no I will do it at the weekend සත්‍යන්තේ මම ඔක කරන්නලු why don't you do it now ඒක පුතේ දැන් මේ පැට් එක අල්ලගත්තට පස්සේ මේකේ පුළුවන් වෙන වාක්‍ය 4-5ක් ලියා ගන්න හරි වාක්‍ය 4-5ක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකෙන් අවසානයේ අහලා බලන්න හරි මෙතන ඉන්න අයගේ මට පුතා කියන්නේ පොත ගත්තු ඇයිද කවුද කියලා hands up මේ පොත තියන අය නැත්නම් පොත ෂෙයා කරලා වැඩක් නැහැ නේ මෙතන raise your hands පොත තියන අය raise your hand අත උස්සන පොත තියන අය නැත්නම් message එකක් දැම්මත් දෙන්න ඉන්නේ නේ බිනාන්ද ඔබේසිංහ කවින්දු අදීශ ගිම්හානි මේ කට්ටිය විතරයි ඉන්නේ තරුෂි ක්‍රීෂා नेतादिनी फर्नांडो තා පොත ගත්තද නැහැ ඊළඟ දවස් උදේ අමාරු වෙනවා අපිට නැත්තම් මේ පොත නැත්තම් හරි අවුල් ඇත්ත කතාව ඒක පොත නැත්තම් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ අපිට මේ පොතේ පිටු මම පෙන්නන්නේ මේ ඇතුලේ පිටු හරි දැන් මේක පහළ අභ්‍යාස වලට පිට බලන්න දැන් ලබන සතිය අභ්‍යාස කරනකොට අපිට මේ හිස්ටම් පුරවන්න එනකොට අපිට මේක කරද්දි ටක් ගාලා මතක් වෙනවා දැන් අපිට දැන් මේ හිස්ටම් පුරවන්න ක්‍රියාපද තියනවා දාන්න ඒකට මොකද්ද වෙන්නේ අපිට තියෙන්න ඕනේ මේ පොත අපි ගාව මේ තමයිල ලියා ගන්නත් බෑනේ පිළ නැත්නම් ඔයාලට දැන් මේ අභ්‍යාසයට අපි ලබස තියෙනකොට පදම් පොත තියෙන්න ඕනේ practice the verb in bracket into present continuous ඒක හරි ලේසි හැබැයි ඊට පස්සේ අපි පුතේ වෙනස් වෙනවා ටිකක් මේ කලෝමේ එනකොට හරි අමාරුයි කියලා present simple and present continuous වර්ග දෙක එකට එනකොට ඒකදී මේ negative fraction මූලික දේවල් ටික cover කරලා තියෙනවා මේවා ටික කරන්න බෑ නැත්නම් පුතේ වල මේ ඒක අභ්‍යාස කරන්න අපි එකකින් මේ පේනවනේ
ඩයලොග්ස් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අතීතයට අපි යනවා ඊට පස්සේ මේ. ඒ ක්‍රමානුකූලව යද්දී පුතේ අපිට මූලික දේවල් ටික අවශ්‍ය වෙනවා. තමන්ට ඒව නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නේ. හරි. දැන් කමන්නේ. පුළුවන් අය ගන්න පුතේ ඒක ගිහිල්ලා. හරි. දැන් මෙන්න මේ cues නෑ නෑ වාරවල් cues එක නෑ පුතේ වාරවල්. මම මේ PowerPoint එක වඩවන්නම් මේ present simple present continuous කියන වර්ග දෙක එකට අපි ලබන ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට අතීත කාලය past simple වලට යනවා. මේ වර්ග දෙක එකට ඈඳලා ඉගෙන ගන්නකොට අපිට හිස් විභාගයට එන grammar paper එක මම අන්තිමට දෙන්නේ ඒ වගේ. හිස් තැන වලට හම්බ වෙනවා. හිස් තැන් පිටුවක් හම්බ වෙනවා. හිස් තැන් පිටුව වලට ඒ හිස් තැනට ගැලපෙන ක්‍රියාව correct form of the verb. ක්‍රියාපදේ හරි ස්වරූපේ භාවිතා කරන්න. ඒකට බෑ කරගන්න උත්තේ අපිට මෙන්න මේ බේසික් knowledge එක නැත්තම්. දැන් මම වර්ග දෙකක් නේ present simple and present continuous වලින් මම මේ කියන්නේ. උතන ඊළඟට දවසේදී උත්තේ මේක වෙනස් වෙනවා. තව ටික සංකීර්ණ. ඒකද මේ do does ඒවා ඉවරයි. හරි සරලයි simple. ඒක simple past වලට එනවා. අන්තිමට මේ ඔක්කොම එකට එනවා. එකට ඔක්කොම එනකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේකට මොන වර්ගයේ වාක්‍යයක්ද. අන්න එතනටයි එන්නේ ඉලක්කේ තියෙන්නේ. දැන් මේ පොඩි දේවල් සමහර ඒවා ඉන්නේ අර මූලික දේවල් ළමයින්ට ලැබුණාම අලුත් ළමයිත් ඉන්නවා දැනුම අඩු ළමයිත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා එයාලත් එක්ක යන්න ඕන සමහර ඒවා. ඉතින් ඒ අය හොඳට අහගන්න කරන්න දෙන්න. හරි. ඉතින් ලබන සතිය අපි ජොයින් වෙන්න පුතාලා දැන් පොත් නැති හින්දා ඒ පොතට අපි යන්න අමාරු වෙන්නේ. අර කලින් දී පොතේ තියෙනවා රචනා සම්බන්ධව ලියුම් සම්බන්ධව ගයිඩ්ලයින්ස්. ඒවා ටික තියාගන්න. මම කිව්වොත් පළවෙනි පොත දැන් පොඩ්ඩක් ගන්න කියලා. මේ පිටුව පෙරලා ගන්න කිව්වොත් ඒ පොත තියාගන්න. letter writing, essay writing වල හැඳින්වීම තියෙනවා. හරි. ඒක පුතේ ඒ පොත සිලබස් හැටියට තියාගන්න. දැන් හැම පාඩමක්ම ඉස්සරහට එද්දී අපි ලියන්න ඕන නෝට් එකත් එක්කම දැම්මම ලේසි අපිට. ඒක පුතාලගේ එකඩියා ඉල්ලන්නේ ඔයාලා සහභාගී වෙන්න මේක හරියට. ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි පුතේ ගොඩක් කරන අතාරිනවා. ඒක අපේ. ඒ ලෙවල් අනිතිශයන් හිර වෙනකොට ඉංග්‍රීසි අතාරිනවා. වෙලාව තියෙනවා. අපි සෙන්චුරාද ෆිසිකල් පටන් ගන්න සමහර කට්ටිය ෆිසිකල් පටන් ගන්නකම් ඉන්නවා. හරි. ඒක ඔන්ලයින් එක ගියානේ අපි උනත්. ෆිසිකල් පටන් ගත්තාම නිකන් ඉන්නත් එපා. එතකන් ඉන්නත් එපා. ඒකට පුතේ කාලය යනවා අපි දන්නේ නැතුව. පුළුවන් විදිහට සහභාගී වෙන්න. දැන් පොත නැත්නම් අහගෙන හරි ඉන්න පුළුවන් සමහරවල්. පොත නැහැ කිව්ව සමහර ලීව් වෙනවා. දැන් දෙන්නයි පොත ගත්ත නමුත් ළමයිට හිටියා. ඉතින් එයාට ඔක ස්තුති හිටියට. හරි පොත නැතුවත් ඒගොල්ලෝ හිටියා. ඉතින් ඒ හින්දා පොත බුක් එක ගන්න මොකද ඒක නැත්නම් වාට ලියන්නේ නැහැ. දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් කරලා ලියා ගන්න බෑනේ මම. මොකද අල්ල ගන්න. දැන් ඊළඟ අභ්‍යාස වලට යන්නේ past simple වලට ටික පැක් වෙනවා. මම මේ කරන්නේ grammar paper එක කොටස. ඒක තමයි මුළු ඉංග්‍රීසි වලම රඳා පවතින එක. grammar කොටසේ නැතුව නම් මුළු ඔක්කොම ඉවරයි. තේරෙනවද? එහෙනම් හොඳට බහැලා මේකට කැපවීමක් දෙන්න. හරි අමාරු ඉංග්‍රීසි ඒ ලෙවල් කරන ළමයිට කැපවීම දෙන්න අඩු ගොඩක් වෙනවා. ඔබ තේරෙන්නේ ප්‍රතිඵලය එනකන් ඊට පස්සේ තමයි දුක් වෙන්නේ. තමයි. අපිට ගොඩක් තමයි හම්බ වෙන ප්‍රොසෙස් වල දෙනවා. ආලේ පහු වෙලා තමයි කිස් දෙකට යන්නවත් බෑ. ඉතින් නිකන් නෝමල් හරි මේක සාමාන්‍ය විදිහට මේක ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. අතහැරලා දාන්න එපා. හරි ඉක්මනට බලාපොරොත්තු වෙනවා 16 පටන් ගන්න. දැන් පස්සේ පටන් ගන්න. සමහර මන්දි පටන් ගන්න දෙනවා ආරංචියක් තියෙනවා. ඒ ඔයාලා එකේදී ඉල්ලන්නේ පුතේ කැපෙලා වැඩ කරමු ඕනෙකම වැඩ කරන්න. හරි අද මම මේ PowerPoint එකට එවන්නම්. නෙගටිව් සෙක්ෂන් ඔක්කොම බලා ගන්න එකේ තියෙනවා. PowerPoint open වෙන්නේ නැත්නම් ඒක ඕනේ දාගෙන හරි බලන්න බලා ගන්න. සමහරේ open වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න නෙගටිව් සෙක්ෂන් ටික මුතර බලන්න මේ පොතේ පුළුවන් මුල් ටික ලියන්න පටන් ගන්න. මම කියන්නේ ලියන්න පටන් ගන්න පැන්සල් එකකින්. when හදාගත්ත හැම අපි එන start writing there. Okay you can come tomorrow and give the book. ලබසතියේ කොහෙට පොත ගන්න පුළුවන් වාට. හරි පුතේ නං.
හරි යනවා අද සෙෂන් එක අවසන් කරනවා. Okay. God bless you all. God bless you. God bless you, sir. Thank you, sir. God bless you.